समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने मंदिर होगला चर्च कथाटी आपन को हुए तो विश्वास लागू न थई पारे, किंतु घटनाटे होउछि संपूर्ण सत्य कथा। आज मु जहा कहिबी ताहा एक सत्य घटना उपर आधारित विषय। मंदिर हेला चर्च 100 वर्षर पुराना मंदिर चर्च हो गला। चलंतु आ विलंब न करिकी ए विषय वस्तु को आम आरंभ करिबा। एक गाँ जेउठारे पूर्वरे शिवंक मंदिर थिला, प्रतिदिन सकाळरे जहार ध्वनि दूर दूरांतर को शुभुथिला। जेउठारे पूजा पर्वपर्वाणी विधि विधान शुद्ध एवं सत्य बोली मान्य करा जाउथला, किंतु आज सही जगह एक चर्च होइछि। आ एबे सेठारे मुखरित होउछि प्रभु जीशुंक स्तुति। प्रश्न उठुछि यह केमिति हेला? कौन ये जबरदस्त धर्म परिवर्तन थिला कि ना किए मंदिर उपरे कब्जा करि नैछि, ना एई परिवर्तन पछरे कौनसी अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति कार्य करुछि जहाँ मनुष्य मानकर हृदय को परिवर्तन कर देइछे। एही भितरे आमे जानिबा मूर्ति पूजा करुथबा लोक माने सब किछि छाड़ी देइथिले एवं प्रभु जीशुंकर दया एवं नम्रता को ग्रहण करिथिले। किंतु एही परिवर्तन पछरे लुचि रहिछि एक रहस्यमय सत्य कहानी, जेउठी रहिछि मृत्यु, कला जादू एवं चमत्कार। भेल्यूर एक आत्ममुग्धकर गाँ 1905 मसीहारे दक्षिण भारतर एक छोट गाँ भेल्यूर नरिया गछ गुड़िक मध्य एक मंदिर ठिया होता। सिद्धेश्वर मठ जहाँ अति कम 300 वर्षर पुराना थिला। गाँ लोक माने मानुथिले जे सही स्थान शिवंक निवास स्थान अटे। आ सही मंदिरर प्रतिटी प्रस्तर पवित्र अटे। मंदिरर पुजारी गोविंदाचार्य जने प्रतिष्ठित व्यक्ति थिले। लोक माने तांको चल प्रचल करुथबा ईश्वर बोली मानुथिले। तांकर मात्र गोटिए संकेतरे सारा गाँ एकाठी होई जाउथिले। मंदिर रे नियमित पूजा बलि आ उत्सव होउथला। सबुठो बड़ पर्व थिला शिवरात्रि। जेतेबेले गाँ लोक माने आसुथिले सेतेबेले लगातार 3 घंटा पर्यंत घंटी बजा जाउथला। कुहा जाउथला जेतेबेले घंटा बाजे सेतेबेले आत्मा जागृत होई उठे आ पाप समाप्त होई जाए। दिने सेई ग्रामर गौरी आमांक गृहरु रहस्यमय चित्कारर शब्द शुभा जाइथिला। प्रथमे लोक माने भाबुथिले जे से मानसिक भावरे रोगग्रस्त हो जाइछन्ति, किंतु परे जना पड़िला जे तांको घरे अद्भुत गतिविधि सबु होउछि। कंसा बासन आपे आपे खसी पड़िबा, कबाट आपे आपे बंद होई जिबा, घरर कांथरे कला रंगर हाथ चिन्ह आपे आपे होई जिबा। पंडित गोविंदाचार्य निर्णय नैथिले जे ये निश्चिंत भावरे दुष्ट शक्तिर कार्य अटे। सेतिपाई शुद्धिकरण करने को हब। संपूर्ण ग्राम रे तंत्र मंत्रर व्यवस्था करागला। किंतु आश्चर्यर विषय होउछि जो दिन मंदिर रे अनुष्ठान आरंभ होइतला सही दिन मंदिरर घंटी आपे आपे बंद हो जाइतला। पूर्वर एमिति केबे हेले ही नथिला। प्रथमे गाँ रे अंधकार, तापरे एमिति घटना घटी चलीथिला। खेत रे फसल सुखिबा को लगिला। छोट पिला माने शून्य सहित कथा हेबा को लगिले। बिना कारण रे 3 जन लोक मरीगले। लोक माने डरी गले। पंडित गोविंदाचार्य कहिले शिव क्रोध करिसंती, आमको बलिदान करबा को हबो, तेबे जाई गाँ बंचिबो। किंतु किछि गाँ वाला विरोध कले। आमे तो पूर्वरु केते बलि देइछु, किछि बदलिनी। सेतेबेले जने प्रभु जीशुंकर दास आसी पहुँचिले। तांको नाम होछि बेंजामिन बर्गिराज। तमिल भाषावादी
ନମ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ସେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଛୋଟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରୀ ଆମାଙ୍କର ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚଟି ଗାଁର ବାହାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଆମାଙ୍କୁ ଗାଁ ବୈଠକରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଆମା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶିବ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଟେ, ଯାହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଘାତଜନକ ଅଟେ। ଗାଁ ଦୁଇ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯାହା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଉପାସନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯାହା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନବରତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ହେଲା ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଦାୟୀ କିଏ ଥିଲା? ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା କଣ୍ଟା। ଗାଁ ସାରା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କଲା ସିଏ, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ କୃଷକର ପୁଅକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି କୃଷକ ଜଣକ ବେଞ୍ଜାମିନ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତେବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ରମନ ନାଇଡୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, ସେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଲି ହଁ କହିଥିଲେ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପିଲାଟି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ସାରା ଏହି ଚମତ୍କାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଭିଡ଼ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଳିଦାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ପାଖକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ର ହୃଦୟରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୀତ ସଂହିତା 27 ପର୍ବର ଏକ ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ରକ୍ଷକ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି। ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁ। ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ଗୁଜବ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଥୁଆଯାଇଥିଲା, ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଏକ କୃଷ କାଠ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୁଁ ଅଟକେଇବି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସଭା ବସିଲା। ଗାଁର 72 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 53ଟି ପରିବାର କହିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୂଜାପାଠ କରିଛୁ, ବଳିଦାନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେଇ
ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଯାହା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇଦେବା। 1925 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେହି ଘଣ୍ଟାକୁ ପୁଣି ଉଠାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଣ୍ଟି ପୂର୍ବ ପରି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜି ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୀତଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଈଶା କରୁଣାମୟେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶରଣମ୍। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ବଳିଦାନରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କିପରି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା, କ'ଣ ଘଟିଲା, ମୁଁ ତା ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେଠାରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।